bà dân gây nên do đom tây này trên trạm Campuchia bàn thay nó không rót sập hia tha ca bằng hai nó panty nó không rót sập hia ca pi chna pi pon pi nú cứ chỉ pantyเป็ดประกอบmình chỉ pantyคลายๆtế hơi xôm oi cái nạp bạ bạch trăng rư còn nhẹ đại lực lang nướng trời tại miên tiện là hay coi bàn chỉ bàn lo hơi trời tại bằng hai panty bọc luôn mình chết tại choประกันcái đời khi miên mùa than nụ tê bàนายรัฐมนตรีในประเทศจากกัมพูชีบานสนาเอากรุ๊ปสถานีตัวตัวเตียงอ่อนในขนมประเทศจากกัมพูชีเตยจับสายลังวิ่งอัมพีกาบอสไลประสาทระบบสำนักดิจนไซน์ปัญหาปมแดนกัมพูชีเวียดนามการปิชนามปีปอนดับปีกันลองกันนี่ตาการเลือกลางนึงจุ่มวิ่งการบอสไลระบบสำนักอัมพีปัญหาปมแดนนู่ตาการบอสไลนู่อย่างนั้นนู่บางสำนักดิจนไซน์บันเลือกลางในขนมกิจประชุมอนุมัติสิกระไดเปรียงฉบับกรุบกรองกลุ่มหันไรบ่าสำนักหนึ่งเอากรุ๊ปสถานีต่างอ่อนทั้งจับสายลางวิ่งอัมพีประสาทระบบสำนักได้เลิกล้างอ่ำลงน้ำปีปอนดับปีในเยี่ยมปีแพนตีตาเหมือนตัดปรมได้กัมพูชีเวียดนามบ่าสำนักได้มันต่อที่ท่าบ่มีการสมอตรองหรือเวียงเคลียนเคลียนนุตเตอร์แต่เมียนไปที่สปอตมวยดังใบชื่อเจี๊ยเคลียตัวเวนจะเมาปัวทาเหมือนอาเลิกล้างท่าการเลิกล้างระบบหางคางนอกเตอร์คางในเตอร์เตะปัวทาแพนตีระบบได้รับทับปีบาบางไฮนุคือจีแพนตีเป็นประกอบให้เหมือนเมนสแตนเนี่ยไอเลิกล้างคือสไนฮาชีตของอันเตะคางได้รับทับปีบาสแตนเมียนบ่มนองขนมกาเปียตัดใดโดยเคลียผ่องได้ไอกลายปีประเทศบอลนี้สำได้กับบ้านเลิกล้างของปีปัญหาการกระบะกระห้อมให้หนึ่งปัญหาได้ข้างกันนับปะประชังคือเลิกลางของปีปัญหาท้ามีการลุยสำหรับชนะหนุ่มบ่าโดยเฉพาะให้สำนักบานเลิกลางท้าเบอร์เซนมีการจอประกันแบบนึงต่อแต่มีนไปที่สปอตนาบุยดำใบเอาดำนางเรียกข้างกันนับปะจีจนการเชื่อนึงกันนับปะประชังนึงสปอตจมูกขณีกำเอาเจแต่ได้เลิกลางปีนาปีในเจแต่เลิกลางปีปัญหานี่เจนเจ้าได้เจแต่จอประกันเอาเจแต่มีนเรื่องการล้างในตามบรรดาสลบบรรดาใครในมวยนู่นจมพวกปัญหากากบากระหอมนี่กากบากระหอมการเชื่อคือเชื่อสถาบันไอกระชวนมวยให้กากบากระหอมการเชื่อแต่แต่เจ้าแต่ดอยมูลฐานช่วยไปเชียบรัดมันประกันในการนโยบายนามวยนุเตการปิเปทำไมนี่ในใครบัดตำบองได้ไปเชียบรัดก่อนเมียนปัญหาได้ฉลองจมูกไอ้นู่นบ่ายังเคยตากากบากระหอมการไปเชียบานแต่ดอยตีตั้งให้บานโยจะตกด่าคลังนะจมพวกไปเชียบรัดตรงอ่อนนู่นตัวใบจีเมียนกรมฮันตรายชอบกันตระหรือกระไลนากระดอยคือกากบากระหอมบานเติร์ดอต่อแต่ไม่ดอกบานนี่คือการเลิกล้างจุ่มวิ่งอย่างปีปัญหาได้เจ้าแต่มีการจอดประกันแต่เลิกสถาบันไอกระชวนเตะตัวหนึ่งกากบากระหอมไม่นุ่งบานนี่คือเจียประสาสำคัญระบบสำนักดิจนไซน์ในยอดใจในประเทศจากคำชี้บานเลิกล้างนึกน้ององจุ่มสพีในเปลือกมันบาให้หนึ่งมีนตัวบรรดาตัวเซนหนึ่งมีการจับไซประสาระบบสำนักเบาะสลายอย่างปีปัญหาพรมแดนกัมพูชีเวียดนามบาเลยยังมันจอบคลำซาสำคัญระบบหัวมุกในเราทาปิบาในประเทศจากกัมพูชีแต่เป็นยังจอบจะเล่นอะไรนี่ยังต่อโจแต่เรื่องสันติสุขสังคมนังเรื่องครูหน้าจราจรยังมันมาดองให้เรื่องจีนมงนี้คือแต่ต้องแต่นังเรื่องมวยได้เรียบการบานปรำปีคายนั่งสับแต่คางเพราะนั่งรถตรอกสังสารจากบัตรแต่ดองคือสตรีใบซ้ำสปีชนะมันเนี่ยรถติดดังอย่าโทสังกัดจำใจการปีบริมองปรำปีหนึ่งซ้ำสับเนตีเปิดให้ปรำปีมีทุนนะตั้งตกแผ่นเลยอย่าลงการตกมันสกจัดหากอดบานเรียบการเป็นฉบับจมูกบารมีเนี่ยบานปรำปีแค่สลับแต่รถตือรุ่นในจมูกได้กอดนั่งรถตือรุ่นในจมูกหนึ่งสังสารจากบัตรให้สตรีจมูกเอ็นอยู่ซ้ำสปีชนะโมกระบอกเจกันมันก็รงจัดสนับในประเทศจุลพุ่มไปสวายสังกัดจำใจคันโพสันใจมิสรกมนาในสรกมใจมีแคดไปเวนคือบานเรียบรอบแต่งตักในทางกอดบานเรียบการเป็นฉบับมีหรือขนาดเปียปีเติมเตยตั้งปีแค่ตัวแรกชนะปีปอนบุญจมูกได้จมูกจันนาอยู่มาไพ่ประมูลชนะโมกระบอกกันมันก็สำนักมิสรกมนาในสรกบาพนมแคดไปเวนไปเด็กกอดมีเตยปูปีแค่สับตาหลุกได้รถแต่รุ่นในจมูกสังสารจากบัตรแต่งโปลปีปรับท่ามันแจ้รวมรูจมูกขณีบานไล่ให้มันตายปนเนาะไปได้จ่อเจ้าเนี้ยแต่ดูในจมูกสังสารจะหาหลุกได้แทนแต่งลวดโจบนโต๊ะหรือบานเนี้ยไปได้ก็ตัวทั่วกาบัดคือบานโจจะให้สมบัติปีเจ้าออร์ลินแต่ดองให้สตรีคาลือบรรเจท่ากอดมันจังมันเอาไว้เต้คือสมัยบางจมูกจัดเอากอดเจียมม้นให้บัสันเจียคลายเจียสไลใหม่ๆก็ได้คือกรอนแต่สมัยเล่นแหลกนี้ได้สลาสันเตอร์ใช่จักมาในท่าการได้สอบสายนี่ก่อนจังแบบท่าอ้อยข้างได้เดี๋ยวรถตันเลยแต่จูบสองสายจานนั่งส้มตลบมาทั่วการเล่นแหลกได้สไลเส้นให้จำเธอจ่อจ้าบตัวใบจะกอดให้สมบัติปีนึงยังนากระดอยบนใต้เมียนดำกรนื้อคมสังกัด
កញ្ញាធានាអញ្ចឹងតតែគាត់នឹងឡើងតឡាការឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅគាត់អាចបញ្ចប់នៅជាសហព័ន្ធបានសហព័ន្ធជាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធហ្នឹងកញ្ញាធានាអញ្ចឹងមិនអាចចេះតែហែកចោលឬក៏យើងរត់ចោលគេនោះទេចានេះក៏ជាចំណងមួយដែលពិបាកដែរដូចពេលខ្លះទៅចាស់គាត់តែនិយាយថារៀបការនៅជាមួយគ្នាយូរទៅគង់តែស្រឡាញ់គ្នាទេក៏ប៉ុន្តែអាចនាងខ្ញុំសូមនិយាយតិចថាពីបុរាណអាចអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែសម័យឥឡូវគឺពិបាកថាដែរចាមិនអាចថារៀបការហើយនៅជាមួយគ្នាយូរគង់តែស្រឡាញ់គ្នាឥឡូវនេះបើសិនជាអត់ស្រឡាញ់គ្នានៅជាមួយគ្នាក៏ពិបាកដែរអត់មានក្តីសុខទេគឺតែតែមានបញ្ហារកម្មនគររៀងខ្លួនអញ្ចឹងតែម្ដងចេះតែកើតរឿងតិចក៏ចេះតែខឹងចេះតែប្រកាន់បាទអញ្ចឹងមិនថាគេរើសគូសកលហ្នឹងគេត្រូវរើសដោយគេថារវាងខ្លួននឹងខ្លួនបាទអញ្ចឹងថាយើងចូលចិត្តអ្នកណាហើយយើងស្រឡាញ់អ្នកណាព្រោះថាដល់ពេលយើងការទៅអនាគតគឺមួយជីវិតយើងនៅជាមួយនឹងម្នាក់នឹងរហូតបាទអញ្ចឹងតើយើងទៅរួមសុខរួមទុក្ខយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងមិនមែនចេះថាខាងនេះផ្សំគុំខាងនោះផ្សំគុំដល់ពេលយើងនៅជាមួយគ្នាយើងបែរជាប្រេះស្រាំបាទអញ្ចឹងតើតែមានការគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយចំពោះគូជីវិតនោះចាតែអ្នកខ្លះទៅលោកសុភ័ណ្ឌក៏ទ្រាំក៏រត់គ្នាទេទ្រាំរហូតដល់ចាស់ស្លាប់រៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអត់មានភាពជាប្តីប្រពន្ធភាពមនោសញ្ចេតនាការស្រឡាញ់នេះគឺអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ទ្រាំរហូតដល់ស្លាប់រៀងៗខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញតែម្ដងអាហ្នឹងវាជាទ្រាំនឹងពិបាកណាស់កញ្ញាស្ងៀងទ្រាំយូរផ្ទុះប៊ុំស្លាប់បដោយចាអញ្ចឹងបានន័យថាដោយរឿងមិញហ្នឹងក៏សូមឲ្យខាងភាគីខាងប្រុសខាងប្តីគាត់ហ្នឹងគេត្រឡប់មកលែងលះគ្នាវិញសិនទៅបើសិនជាចង់ទៅជួបសង្សារចាស់នោះចាលែងគ្នាទៅឲ្យដាច់ស្រឡះសិនទៅចាឥឡូវអ្នកនេះចូលទៅរឿងជាបន្តទៅទៀតគឺស្ត្រីម្នាក់បើករថយន្តបុករះនៅស្តង់ក្នុងផ្សារសហគមន៍បរិយាកីឡាស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងសង្ស័យថាងងុយដេកចាំបានបើករថយន្តបោះពួយយ៉ាងលឿនរេចង្កូតទៅបុករះចូលទៅក្នុងស្តង់លក់ស្បែកជើងនៅក្នុងផ្សារសហគមន៍បរិយាកីឡាបណ្ដាលឲ្យខូចខាតរបស់របរនិងតូបចំនួន3ថៃមិនមានមនុស្សរងរបួសទេហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 2:40 នាទីដំណើរត្រៀតឈានចូលថ្ងៃ 6 មិថុនាតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់វាវងខណ្ឌ 7 មករាបើតាមសាស្ត្រដែលឃើញហេតុការណ៍បានដឹងថាតូបដែលរងការខូចខាតទាំង3ខាងលើមានតូបទី1ជាតូបលក់ចាគឺតែបៃតងទី2ហ្នឹងទំនេរអត់មានអ្នកលក់ទេទី3គឺតូបស្បែកជើងហើយចាគឺក្រោយគ្រោះថ្នាក់នេះគឺខូចខាតតូបអីអស់ហ្នឹងចាហើយក៏មានការតំណាងខាងផ្សារហ្នឹងទាមទារយកសំណង$200ក្នុងមួយតូបហើយសរុបទាំងអស់ហ្នឹងគឺ$600ហើយភាគីខាងរថយន្តយល់ព្រមសងតាមការស្នើសុំដើម្បីបញ្ចប់រឿងហើយក៏ស្ទូចរថយន្តបង្កយកទៅជួសជុលតែម្ដងចាលោកអ្នកនេះតចូលទៅរឿងជាបន្តទៅទៀតនៅខាងខណ្ឌដង្កោករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនគឺចាប់បានជនសង្ស័យដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបាន21នាក់ឯណោះចាគឺបន្ទាប់ពីឃាត់បានជនសង្ស័យ2នាក់រកឃើញថ្នាំញៀន25កញ្ចប់តូចកាលពីវេលាម៉ោង 7:05 នាទីយប់ថ្ងៃ 5 មិថុនានៅទល់មុខសាលាខណ្ឌដង្កោតាមផ្លូវលេខ 217 សង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោទើបកម្លាំងអធិការដ្ឋានខណ្ឌដង្កោលោកជឹមស៊ីថាអភិបាលខណ្ឌរិស័យកែវសហការជាមួយនឹងកបាលប៉ុស្តិ៍ចំចៅចូលទៅឆែកឆេរផ្ទះជួលមួយល្វែងនៅម្ដុំរោងចក្រ6ជាន់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀនបាន21នាក់នៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃ 6 មិថុនានគរបាលខណ្ឌដង្កោក៏បានដឹងថាបន្ទាប់ពីកម្លាំងចម្រុះត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យ2នាក់ដកហូតបានថ្នាំញៀន25កញ្ចប់យកទៅសាកសួរនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌដង្កោទើបជនសង្ស័យ2នាក់នោះចាដែលមួយមានឈ្មោះរឿងណានអាយុ20ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មកររោងចក្រចាស្នាក់នៅម្ដុំរោងចក្រ6ជាន់ចាហើយ2នេះឈ្មោះសុកវិនអាយុ17ឆ្នាំភេទប្រុសមុខរបរកម្មកររោងចក្រដែរស្នាក់នៅជាមួយគ្នាចាហើយនៅម្ដុំរោងចក្រ6ជាន់ធ្វើការហ្នឹងក៏បានបង្ហាញប្រាប់ចាសារភាពថាពួកគេនឹងបានប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនចាគឺបានយកពីម្ដុំរោងចក្រ6ជាន់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចាំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរួចហើយក៏សមត្ថកិច្ចខណ្ឌដង្កោសហការជាមួយនឹងកបាលប្រចាំចៅចូលទៅឆែកឆេរផ្ទះជួលមួយល្វែងដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះចូលត្រីភេទប្រុសអាយុ70ឆ្នាំធ្វើការឆែកឆេរឃាត់បានជនសង្ស័យនៅក្នុងផ្ទះជួលគឺបាន21នាក់ក្នុងនោះប្រុស15នាក់ស្រី6នាក់ដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះរកឃើញថ្នាំញៀន6កញ្ចប់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយនៅក្នុងបន្ទប់របស់ឈ្មោះហ៊ុនស្រីមីអាយុ19ឆ្នាំជាកម្មការនីកាដេព្រមទាំងដកហូតបានឧបករណ៍ជក់មួយចំនួននិងកាបិតប៉ាំងតោចំនួន1សមត្ថកិច្ចក៏បានដឹងថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនេះគឺឃាត់បានជនសង្ស័យសរុបទាំងអស់23នាក់នៅក្នុងនោះស្រី6នាក់ប្រុស17នាក់ចំណែកមេខ្លោងជួញដូរនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនគឺបានរត់គេចខ្លួនហើយបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនឹងវត្ថុតាងដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានសមត្ថកិច្ច
យកទៅសាក់សួរនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌដង្កោដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីជាបន្តចាទៅ17 18ទេនៅក្មេងណាស់ហើយមួយទៀតនោះគឺមុខរបរជាកម្មការនីរោងចក្រភាគច្រើនអ្នកធ្វើការរោងចក្រច្រើនតែមកពីខេត្តនោះលោកប្រព័ន្ធហើយពេលបើកប្រាក់ខែអីចឹងទៅផ្ញើទៅឲ្យឪពុកម្ដាយណាប៉ុន្តែបើគាត់មកប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយបាទយើងឃើញថាអ្នកមួយចំនួនធំដែលមកធ្វើការរោងចក្រគាត់បានល្អប្រសើរដោយសារតែគាត់មានការគិតគូរទៅលើក្រុមគ្រួសារហើយមួយចំនួនផ្សេងទៀតគាត់គិតតែពីរឿងសប្បាយដូចជាការដើរលេងអីចឹងបាទយកលុយមកពីធ្វើការហត់ហើយគាត់យកទៅចាយវាខុសរឿងទៅទៀតបាទគាត់យកលុយទៅចូលខារ៉ាអូខេចូលក្លឹបអីចឹងវិញបាទមិនជួយក្រុមគ្រួសារទេហើយយើងមើលមួយឡាននេះ21នាក់ជាងគឺសុទ្ធតែក្មេងៗចាលោកសុភ័ណ្ឌដែលចូលខារ៉ាអូខេចូលក្លឹបចង់និយាយថាពេលខ្លះគាត់ហត់ពេកគាត់អាចទៅសប្បាយយូរម្ដងអីចឹងណាប៉ុន្តែកុំឲ្យមកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងបាទព្រោះថាពេលខ្លះយើងកាថាការចាយលុយកញ្ញាធានាយើងចាយឲ្យដឹងមុខផងព្រោះថាពេលខ្លះយើងខំរោមកលំបាកណាស់ប៉ុន្តែយើងយកទៅសប្បាយវាខុសវិញណាបាទអញ្ចឹងយុវជនទាំងឡាយត្រូវចាក់ឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនណាហើយមិញសិតតែក្មេងទៀតហើយសិតតែកម្លាំងពេញបឹបតែម្ដងក្នុងការធ្វើការជួយក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជួយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងកុំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអីហើយយើងនិយាយថាទេជាមួយវាទៅបាទចាលោកអ្នកឥឡូវនេះគឺបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅក្នុងវគ្គទី1ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនទៅហើយយើងនឹងបន្តព័ត៌មាននៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតលោកអ្នកឥឡូវនេះបន្តព័ត៌មាននៅក្នុងវគ្គទី2ជាបន្តទៀតបាទព័ត៌មានជាបន្តហ្នឹងគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទជនជាតិបរទេសម្នាក់គាត់ស្វឹងហើយជីបុកនៅរថយន្តនារីវ័យក្មេងបាទជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្រវឹងស្រាបាទជោគជាំទៅហើយបានបុកនារីវ័យក្មេងម្នាក់បាទបានបុករថយន្តមិនមែនបុកនារីណាបាននារីវ័យក្មេងម្នាក់បត់រថយន្តត្រឡប់ក្រោយត្រូវបានរថយន្តជនជាតិហ្វីលីពីនបើកលឿនពេកទៅបុកពីក្រោយធ្វើឲ្យរថយន្តទាំងពីរគ្រឿងខូចខាតទាំងស្រុងតែម្ដងតែមិនបង្កឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេបាទហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 12:20 នាទីរំលងអាត្រៀតបាទឈានចូលថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2015 តាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីភូមិក្បាលដំរីសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យប្រភពព័ត៌មានបានឡើងថារថយន្តកាមេរីបាឡែនពូស្កបើកបរដោយនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងចំណែករថយន្តម៉ាកកូរ៉ូឡាពូខៀវបើកបរដោយបុរសជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់បើកបរទាំងស្រវឹងក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងគណៈដែលមកដល់ចំណុចខាងលើគឺនារីរថយន្តរបស់នារីវ័យក្មេងក៏បានបត់ត្រឡប់ក្រោយចិត្តផុតទៅហើយក៏ត្រូវបានរថយន្តជនជាតិហ្វីលីពីនបើកលឿនពេកក៏បានបុកគូតរថយន្តបាឡែនពេញទំហឹងតែម្ដងបាទបណ្ដាលឲ្យកពិតខូចខាតទាំងស្រុងតែម្ដងបាទអស់លីងមកបាទនេះខូចខាតអស់ច្រើនមែនទែនបាទក្រោយពេលកាត់ឲ្យភាគីទាំងសងខាងធ្វើការចរចាគ្នាដោយខាងរថយន្តកាមេរីបាឡែនទាមទារសំណង$1000ហើយត្រូវខាងរថយន្តកូរ៉ូឡាសង$500តែម្ចាស់រថយន្តកាមេរីបាឡែនមិនព្រមទេចរចាបញ្ចប់រឿងអស់$600បាទខូចច្រើនកញ្ញាជានាងបាទមកធ្ងន់ធ្ងរដែរណាឲ្យគាត់អូសយកទៅការ៉ាស់ធ្វើឲ្យវិញមកស្អាតឡើងវិញទាំងអស់មកវិញមកបាទនេះគាត់ស្វឹងហើយគាត់បើកយប់ជ្រុលបាទឥឡូវយើងបន្តព័ត៌មានតទៅនឹងចៅកោះផ្ទះបាទគឺថាចៅកោះផ្ទះនៅតែបន្តមានបាទនៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួនបាទស្នាក់នៅបន្ទប់ចិត្តគ្នាបាទលួចឆ្កឹះសោលួចយក laptop បានចំនួន3ជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដាក់ខ្នោះបាទចាប់ដាក់ច្បាក់ហ្នឹងទុកបកគលឲ្យសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍ទូសង្កែបន្ទាប់ពីចូលលួច laptop ចំនួន3គ្រឿងនៅបន្ទប់ជួលក្បែរគ្នាបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី 5 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2015 នេះនៅបន្ទប់ជួលជាន់ទី2ក្រុមទី15ភូមិទូសង្កែសង្កាត់ទូសង្កែខណ្ឌរិស័យកែវហើយជនសង្ស័យត្រូវបានសមាជិកខត់ខ្លួនមានឈ្មោះថាលីនណារ៉ាភេទប្រអាយុ29ឆ្នាំបាទជាចុងភៅស្នាក់នៅក្រុមទី15ភូមិទូសង្កែសង្កាត់ទូសង្កែខណ្ឌរិស័យកែវមានស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តកណ្ដាលជនរងគ្រោះ3នាក់ដែលបាត់ laptop មានឈ្មោះថាអ៊ុនស្រីលក្ខភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងទី2មានឈ្មោះថាហុងសេងគឹមយ៉ានភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំបាទអូគ្នាសុទ្ធតែនារីណាហើយបាត់ laptop ទៀតសុទ្ធតែឯកសារសំខាន់ទី3មានឈ្មោះថាញ៉ែមចិនលីភេទស្រីអាយុ20ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី2ហើយអ្នកទាំង3នឹងមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមបាទនេះគឺជាបរដ្ឋគាត់ដាក់ច្បាក់ឲ្យណាគាត់ខ្លាចរត់បាត់អញ្ចឹងគាត់ទេហៅសមត្ថកិច្ចហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណខាងជាបរដ្ឋឲ្យគាត់ជួយសហការនេះសមត្ថកិច្ចកន្លែងសមត្ថកិច្ចបាទកន្លែងសមត្ថកិច្ចប៉ុន្តែច្បាក់ហ្នឹងដាក់តាំងពីផ្ទះដែលចាប់បានបញ្ញាសនា
បាទបើតាមសម្ដីជនរងគ្រោះបាននិយាយការពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាថាខ្លួនទាំង3នាក់បានចេញទៅរៀនបានឲ្យទុក laptop 3គ្រឿងនៅក្នុងបន្ទប់ចាក់សោត្រឹមត្រូវបាទលុះដល់វេលាម៉ោង5ល្ងាចពួកគេបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយឃើញបន្ទប់ចាក់សោជាធម្មតាដោយសពមួយដងតែគ្មានខុសប្លែកនោះទេបាទរហូតដល់ម៉ោង7យប់ពួកគេក៏បានរក laptop ដែលទុកនៅលើទូស្រាប់តែបាត់ទាំងអស់ទាំង3គ្រឿងតែម្ដងក៏ផ្អើលឆោឡោហើយទៅសុំម្ចាស់ផ្ទះឆែកឆេរកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែកូនម្ចាស់ផ្ទះអត់នៅចាំព្រឹកលុះព្រឹកឡើងពួកគាត់ក៏បានឆែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឃើញជនសង្ស័យដើរចេញមកខាងក្រៅដោយឃើញស្ពាយកតាបបាទមានការសង្ស័យទៅមើលបន្ទប់ឃើញប្រពន្ធសង្ស័យនៅម្នាក់ឯងក៏សុំធ្វើការឆែកឆេរបន្ទប់មើលបាទចូលទៅកាយនៅក្នុងបន្ទប់ឃើញ laptop មួយគ្រឿងកប់នៅក្នុងកៅអៅតែមិនបានដកហូតទេរងចាំជនសង្ស័យត្រឡប់មកពីក្រៅវិញបាទប្រពន្ធព័ត៌មានបានបន្តទៀតថារហូតដល់វេលាម៉ោងកាត់ហេតុខាងលើឃើញជនសង្ស័យត្រឡប់មកបន្ទប់វិញក៏ត្រូវបានជនរងគ្រោះចាប់ដាក់ច្បាប់បាទទុកបកគលឲ្យសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍ទួលសង្កែសាកសួរឲ្យកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅនគរបាលប៉ុស្តិ៍រិស័យកែវដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីជនសង្ស័យបន្ទាប់ពីខត់ខ្លួននឹងបានសារភាពថាខ្លួនគេពិតជាបានឆ្កឹះសោលួច laptop ទាំង3នោះពិតប្រាកដមែនបាទនេះគឺគាត់នៅចិត្តគ្នាណាគាត់មើលទៅតំណងបាទហើយមើលទៅគួរតែអាណិតអ្នករៀនអ្នកសូត្រផងគ្នាមកពីខេត្តឆ្ងាយណាកញ្ញាស៊ីនាងដូចជាខេត្តកំពង់ចាមខេត្តបាត់ដំបងខេត្តអីចឹងគ្នាមកសិតតែអត់ទេបាទអញ្ចឹងគុំទៅលួចរបស់គ្នាអីសំរំបាន laptop មួយងាយណាការសម័យខ្ញុំរៀនហ្នឹងអូចង់បាន laptop ណារំតែបានមួយគឺងាយទេបានសំយូរណាប្រើប្រហែលហើយបាទឥឡូវអត់សូវមានដែរហ្នឹងនៅដែរចាអត់សូវមានទេចាបាទនៅដែរបាទអត់អីទេបាទឥឡូវយើងបន្តព័ត៌មានមួយរឿងទៀតចុះសវឹងស្រាបើករថយន្តទៅបុកនៅខណ្ឌ7មករាហើយរត់ទៅដល់ខណ្ឌចំការមុនបាទបរិសសវឹងស្រាម្នាក់បើករថយន្តលឿនពេកជ្រុលទៅបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់រងរបួសរលាសកដៃនិងជើងបាទខាងស្ដាំហើយរថយន្តបង្កនឹងបើករត់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដេញតាមចាប់បានហើយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង10និងបាទម៉ោង10:20នាទីយប់ថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ប្រភពព័ត៌មានពីម្ចាស់ម៉ូតូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារូបគាត់គឺជាម៉ូតូម៉ាក Honda ត្រៀមពលខ្មែរធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះសីហនុពីជើងទៅត្បូងរួចហើយបត់ស្ដាំត្រូវបានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Camry Balance ពណ៌ប្រផេះបើកតាមបណ្ដោយផ្លូវ163ក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចដោយសារតែអ្នកបើកនឹងសវឹងខ្លាំងពេកហើយបើកលឿនមើលម៉ូតូដែលបត់មិនឃើញក៏បុកចំពាក់កណ្ដាលពេញទំហឹងតែម្ដងបាទក្រោយពេលកាត់ហេតុអ្នកបើករថយន្តបង្កបានព្យាយាមបើករថកិច្ចទាំងរថយន្តបែកកង់ខាងមុខចំហៀងខាងស្ដាំរហូតជិតអស់សម្បកកង់ទៅហើយទើបសមត្ថកិច្ចខាត់បាននៅចំណុចផ្លូវ338សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី1ខណ្ឌចំការមូននាំរថយន្តយកទៅដោះស្រាយនៅរ៉ែងកាត់ហេតុវិញដោយអ្នកបើកបរសវឹងនិយាយគ្នាស្ដាប់មិនបាននោះទេហើយបានទូរស័ព្ទហៅបងប្រុសបាទដែលមានអំណាចហើយមានលុយទៀតមកជួយអន្តរាគមន៍គ្រាន់តែឃើញអ្នកសារព័ត៌មានហាមមិនឲ្យថតនោះទេហើយអ្នកសារព័ត៌មានខាងណាចាំគាត់ទូរស័ព្ទប្រាប់នាយកនាយកខាងព័ត៌មានឲ្យហើយគាត់ស្គាល់នាយកទាំងអស់ទៀតណាបាទបន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលពីសមាជិកប្រាប់ពីហេតុផលអ្នកបង្កដែលបានបើកសវឹងទៅបុកម៉ូតូបើសិនយកទៅដោះស្រាយនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌត្រូវវាស់ជាតិអកលទៀតទៅបងប្រុសដែលជាអ្នកមកជួយអន្តរាគមន៍យល់ព្រមសងសំណង$270ដើម្បីបញ្ចប់រឿងនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុតែម្ដងទៅបាទនេះគឺបញ្ហាសវឹងបើថាយើងប៉ះគ្នាតិចតួចទៅយើងចុះដោះស្រាយទៅព្រោះទោះសវឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអ្នកនៅកន្លែងកាត់ហេតុគាត់ព្រមចរចាយើងហើយបាទនិយាយគ្នាទៅត្រូវរើគ្នាទៅថាបងធ្វើម៉េចខ្ញុំសវឹងហើយបើថាជ្រុលប៉ះបងឯងតិចហើយឥឡូវយើងចរចាគ្នាទៅកុំឲ្យមានរឿងច្រើនបើយើងបើកបន្តរត់ទៅទៀតទៅវាចេះតែមានរឿងបាទបែកកង់បែកទៅគឺខូចកាន់តែច្រើនខាតថវិកាកាន់តែច្រើនចាតចូលទៅរឿងជាបន្តទៀតគឺរថយន្តដឹកដីបុកម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់ចាគឺរថយន្តដឹកដីហ្នឹងទៅបុកម៉ូតូពេញទំហឹងតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយរថយន្តបង្កព្យាយាមបើករថកិច្ចដោយគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង1:30នាទីរសៀលថ្ងៃ6មិថុនានៅមុខភោជនីយដ្ឋានកូប្រា2លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ1ភូមិស្វាយតាអុក1សង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញតាមសម្ដីរបស់សមាជិកកិច្ចវ៉វែងខណ្ឌច្បារអំពៅបានឲ្យដឹងថាម៉ូតូ Honda ត្រៀមពណ៌ខ្មៅអ្នកបើកបរឈ្មោះពេញសាលីភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះជួលសង្កាត់ច្បារអំពៅ1ខណ្ឌច្បារអំពៅធ្វើដំណើរពីកៅតលិចមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុខាងលើស្រាប់តែមានរថយន្តកូរ៉េបែនដឹកដីពណ៌សបើកចេញពីចាក់ដីនៅមុខកន្លែងកាត់ហេតុទិសដៅពីជើងទៅត្បូងហើយក៏បានបុកទៅនឹង
ជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យអូសជើងនឹងថ្នល់រយៈពីប្រអប់ជើងដល់ក្បាលជង្គង់និងបាក់ជើងខាងឆ្វេងរងរបួសធ្ងន់ហើយត្រូវរថយន្តសង្គ្រោះមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមានជ័យដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតចក្រោយកាត់ហេតុអ្នកបើកបររថយន្តព្យាយាមរត់គេចទៅចតរថយន្តទុកចោលនៅភូមិស្វាយតាអងសង្កាត់ស្វៀលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅចំណែកអ្នកបើកបរគេចខ្លួនតែម្ដងហើយរថយន្តនិងម៉ូតូត្រូវសមត្ថកិច្ចធ្វើការបរវែងយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅដើម្បីដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីចាគឺរថយន្តដឹកដីលោកអ្នកចាឥឡូវនេះយើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់វិផ្លិតសិនវគ្គក្រោយយើងនឹងបន្តព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះបន្តព័ត៌មាននៅក្នុងវគ្គទី3ជាបន្តទៀតឬជាបន្តគឺរថយន្តដឹកដីអូមិនហើយគឺរថយន្តកុងតឺន័រទៅបុករថយន្តដឹកទឹកកកហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាលគឺនៅខណៈដែលផ្លូវនឹងកំពុងតែចាក់បេតុងហើយរថយន្តកុងតឺន័រអាងតែផ្លូវស្ងាត់ក៏បើកបញ្ច្រាស់ទៅដីចរាចរណ៍នៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងរេពេញផ្លូវទៅបុករថយន្តដឹកទឹកកកចាពេញទំហឹងលាន់ដូចរន្ទះតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរដឹកបើកបររថយន្តដឹកទឹកកកហ្នឹងចាគឺគេជាប់នៅក្នុងកាប៊ីនរថយន្តររបួសធ្ងន់ហើយកម្មករម្នាក់ហ្នឹងថ្លោះកចំណែករថយន្តទាំងពីរគ្រឿងខ្ទេចខាងមុខទាំងស្រុងដូចគ្នាហើយគ្រោះថ្នាក់នេះកាលឡើងនៅវេលាម៉ោង 2:10 នាទីរំលងត្រីឈិនចូលថ្ងៃ 7 មិថុនាតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងភូមិដំណាក់ធំ 2 សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទឹកកកដែលរងរបួសធ្ងន់ឈ្មោះរ៉ាភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំមករបរជាអ្នកបើករថយន្តដឹកទឹកកកស្នាក់នៅផ្ទះថៃកែសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោចំណែកកម្មករលើកទឹកកកឈ្មោះហេងឆានភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំស្នាក់នៅជាមួយគ្នាហើយបើតាមសម្ដីរបស់ឈ្មោះហេងឆានបាននិយាយថារថយន្តរបស់ខ្លួនគឺជារថយន្តកូរ៉េក្លុបបិទចិត្តពណ៌សបើកតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងពីជើងទៅត្បូងបើកនៅលើផ្លូវតែមួយដោយសារតែផ្លូវនឹងកំពុងតែចាក់បេតុងនៅសល់តែមួយចំហៀងដែលចាក់រួចនោះហើយចាគឺនិយាយទៅគឺសល់មួយចំហៀងសម្រាប់ធ្វើដំណើរទាំងទៅទាំងមកលុះពេលដែលរថយន្តដីទឹកកកបានមកដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែគេរថយន្តកុងតឺន័រពណ៌លឿងបើករេពេញផ្លូវចាគឺនៅក្នុងផ្លូវតែម្ខាងជាមួយគ្នានឹងតែម្ដងហើយម្យ៉ាងទៀតរថយន្តទៅកកក៏បើកលឿនដែរទៅកិច្ចគ្នាមិនផុតបណ្ដាលឲ្យបុកគ្នាពេញទំហឹងលាន់ដោយរន្ទះតែម្ដងហើយធ្វើឲ្យរថយន្តដឹកទៅកកវិល3ជុំទៅធ្លាក់ចូលក្នុងប្រឡាយជីកដាក់ទុកជីកដាក់ទៅយោទឹកនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទៅកកគៀបជាប់រងរបួសធ្ងន់តតែគាត់រថយន្តទើបអាចទាញចេញពីក្នុងរថយន្តបានចំណែកកម្មករដែលអង្គុយនៅក្បែររបួសថ្លោះកហើយដែលឡៃបើអ្នកបើករថយន្តបង្កវិញគឺរត់គេចខ្លួនបាត់សមល់តែម្ដងក្រោយការហេតុតែកងរថយន្តដឹកទឹកកកដែលគៀបជាប់នៅក្នុងរថយន្តចាប់ទាញគាស់ចេញពីក្នុងរថយន្តរងរបួសធ្ងន់ដឹកយកទៅព្យាបាលនៅគ្លីនិកឯកជនចំណែករថយន្តទាំងពីរគ្រឿងខ្ទេចមួយកំណាត់ខាងមុខដូចគ្នាហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការបរវែងយករថយន្តទាំងពីរគ្រឿងទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចានេះគាត់បើកលឿនដូចគ្នាហើយនៅលើផ្លូវហើយអធិស្ឋានសម្រាប់អ្នកបើកបរផងព្រោះតែផ្លូវមួយចំនួនគឺចាក់បេតុងចាបានតែមួយចំហៀងទេអញ្ចឹងបានន័យថាទូចមែនតើទំហំតូចហើយជួយការបើកបរគួរតែមានការអនុគ្រោះដល់គ្នាហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលបើករថយន្តកុងតឺន័រធំគាត់កុំអាងថាគាត់ធំគាត់ងាយស្រួលបើកចែងទៅនេះគេខ្លាចចែងទៅនោះគេខ្លាចនៅមិនតែគាត់ថាបើនិយាយពីតាមច្បាប់វិញសូមឲ្យគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាទៅចាស់ល្អជាជាងបាទខ្ទេចមុខអស់ទៅហើយនេះខ្ទេចមកកំពិតមុខតែម្ដងនឹងថាគាត់បើកលបឿនបណ្ណាទេហើយលើផ្លូវចង្អៀតទៅទៀតដល់ហើយនេះនិយាយទៅគឺនៅក្នុងក្រុងនៅឡើយទៀតណាបាទចាលោកអ្នកឥឡូវនេះតចូលទៅរឿងជាបន្តទៀតគឺរថយន្ត3គ្រឿងបុកគ្នានៅផ្លូវបំបែកជា4គឺរថយន្ត Nissan Navara បើកបររថយន្ត Morning វិលពីជុំក៏ជ្រុលទៅប៉ះរថយន្តកាមេឆ្លាមមួយទៀតបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទាំងសងខាងហើយរថយន្តបង្កព្យាយាមបើករត់បានជាង20ម៉ែត្ររថយន្តបែកធុងទឹកទៅមុខលែងរួចតែប្រជាពលរដ្ឋខាត់ខ្លួនបានបកគលឲ្យសមត្ថកិច្ចគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 12:10 នាទីយប់ថ្ងៃ 6 មិថុនានៅចំណុចស្តុបផ្សារថ្មីផ្លូវព្រះមនីវង្សកែងនឹងផ្លូវកម្ពុជាក្រោមសង្កាត់ផ្សារថ្មី2ខណ្ឌដូនពេញអ្នកបើករថយន្តបង្កខាងលើឈ្មោះសុកលេងភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំមករបរលក់ដូរស្នាក់នៅម្ដុំសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់ភ្នំពេញខណ្ឌសែនសុខមានស្រុកកំណើតនៅស្រុករលាពាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រជាជនដែលឃើញហេតុការណ៍បានដឹងថាមុនដំបូងគេឃើញរថយន្តម៉ាក Nissan Navara ពណ៌ខ្មៅបើកតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមពីកើតទៅលិចក្នុងល្បឿនលឿនលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏ជ្រុលទៅបុករថយន្តម៉ាក Morning ផ្ទៃមេឃបើកតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សពីត្បូងទៅជើងវិលពីជុំប៉ះជាមួយនឹងរថយន្តកាមេឆ្លាមពណ៌ខ្មៅទើបតែបើកចេញពីកន្លែងហូបបបរសនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុបណ្ដាលឲ្យខូចខាតចំហៀងខាងឆ្វេងហើយរថយន្តបង្កព្យាយាមបើករត់ទាំង3ធុងទឹករត់បានប្រហែលជា20ម៉ែត្រទៅមុខទៀតលែងរួចក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខាត់តែម្ដង
ហើយបច្ចុប្បន្នរថយន្តទាំងពីរគ្រឿងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការវែងយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍នគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតែម្ដងចាគាត់បុកគ្នានៅកន្លែងផ្លូវបំបែក បាទផ្លូវបបែកនេះសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នណាហើយពេលយប់ទៅទៀតណាសុទ្ធតែស្ងាត់រៀងខ្លួនហើយសុទ្ធតែលឿនរៀងខ្លួនចា ភាគច្រើនអ្នកឆ្លងផ្លូវក៏មិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍នឹងផ្លូវអតិភិបរបស់គេទេចាអញ្ចឹងមុនពេលធ្វើការឆ្លងអីមួយហ្នឹងសូមឲ្យគ្រប់ផ្ដល់អតិភិបដល់អ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវត្រង់ពួកអីគាត់មានអតិភិបច្រើនជាង បាទបាទឥឡូវយើងបន្តព័ត៌មានតទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលគាត់បើកនៅលើផ្លូវបញ្ច្រាស់វិញម្ដង បាទម៉ូតូនឹងម៉ូតូគឺបុកគ្នាពេញទំហឹងដោយសារតែម៉ូតូមួយទៀតគាត់ជិះលើផ្លូវបញ្ច្រាស់គេបាទផ្លូវនេះគឺហាមមិនឲ្យយើងប្រើប្រាស់ទេភាគច្រើនគឺគាត់ច្រើនតែចែងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានកន្លែងស្ទះផ្លូវទៀតណាចាគឺគាត់ចែងទៅខាងផ្លូវបញ្ច្រាស់ហ្នឹងបញ្ច្រាស់ទៅហើយវាស្ទះគេពេញណាពេញណីចាបាទហើយម៉ូតូសង់ C125 មួយគ្រឿងបើកបរលើផ្លូវបញ្ច្រាស់ទិសដៅចរាចរណ៍បាទជ្រុលទៅបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងផ្សេងទៀតដែលបើកបញ្ច្រាស់ទិសដៅពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាបហើយមានម្នាក់នឹងសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងនៅនឹងកន្លែងបាទនេះសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងតែម្ដងចាបាទឃើញហើយផលនៃការចែងបញ្ច្រាស់បើចែងទៅត្រូវអីតែចែងទៅខុសសិតតែរឿងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបាទហើយការនេះកាត់ឡើងនៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3មុខរោងចក្រថៃឡុងត្រង់ចំណុចភូមិស្រែញោសង្កាត់ពងទឹកខណ្ឌដង្កោបាទបើតាមប្រជាពលរដ្ឋរៀបរាប់នឹងបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះគឺសង់ C125 នឹងបើកបរក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនលើផ្លូវបញ្ច្រាស់ទិសដៅចរាចរណ៍លុបមកដល់ចំណុចខាងលើគណៈដែលគេគេចមិនផុតស្រាប់តែបុកជាមួយនឹងម៉ូតូជនរងគ្រោះស៊ុយសាគីវីវ៉ាបាទបើកបរក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងបណ្ដាលឲ្យដួលរងរបួសទាំងសងខាងរីឯម៉ូតូខូចខាតខ្ទេចមួយកំណាត់ខាងមុខបើតាមសម្ដីរបស់បងប្អូនជនរងគ្រោះដែលជិះម៉ូតូសង់ C125 បានដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះថាជាវិបុលជិះម៉ូតូទៅធ្វើការនៅរោងចក្រនៅសួនវឌ្ឍនៈ2សង្កាត់ក្រាំងពន្រោខណ្ឌដង្កោហើយជិះមកដល់ចំណុចខាងលើក៏បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែម្ដងទៅរីឯជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាភួនរតនៈបាទបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលសម្លាប់នឹងខ្លួនមិនទាន់មានការងារធ្វើនៅឡើយទេហើយបានជិះម៉ូតូទៅធ្វើតេស្តនៅរោងចក្រម្ដុំផ្លូវវិញស្រេងហើយមិនទាន់ទៅដល់រោងចក្រផងក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែម្ដងទៅជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមាដោយឡែកម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចជំនាញធ្វើការវាស់វែងរួចហើយក៏យកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលប៉ុស្តិ៍ខណ្ឌដង្កោដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយបាទនេះគាត់ជីវច្រាស់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអំពេលក្រោយទៀតឥឡូវយើងបន្តព័ត៌មានករណីអគ្គិភ័យមួយបាទគឺឆាបឆេះផ្ទះប្រក់សង្កសីមួយទំហំ2ម៉ែត្រគុណនឹង3ម៉ែត្របាទនេះពេលរដូវក្តៅយើងជាប្រវត្តិមេតាប្រយ័ត្នប្រយែងណាហើយក្តៅខ្លាំងនោះឆេះលឿនមែនទែនបាទអគ្គិភ័យមួយបានឆាបឆេះនៅផ្ទះបាទជាន់ទី4បាទមួយដង្ហើមចង្រិតទេលាយឡំជាមួយនឹងផ្សែងខ្មួតខ្មាច់តែម្ដងបណ្ដាលឲ្យឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបាទបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីហ្នឹងហើយហេតុការណ៍នេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 9:10 នាទីបាទថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះគឺនៅផ្ទះលេខ95ជាន់ទី4ផ្លូវលេខ166កែងនឹងផ្លូវ107ភូមិ12ក្រុម3ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូរស័យ4ខណ្ឌ7មករាម្ចាស់ផ្ទះខាងលើមានឈ្មោះថាហួរសុកលៀបភេទស្រីអាយុ50ឆ្នាំមានមុខរបរជាអ្នកលក់ដូរបាទស្នាក់នៅកន្លែងកាត់ហេតុខាងលើសមត្ថកិច្ចមានអាជ្ញាធរកំពុងចោះអន្តរាគមន៍ដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការពន្លត់នោះក៏សំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងអ្នកធ្វើដំណើរមេត្តាយោគយល់បើកបរចរាចរណ៍នឹងសូមសម្រួលចរាចរណ៍ដល់ពួកគាត់នឹងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំរថយន្តបលអគ្គិភ័យចូលទៅដល់ទីនោះបានលឿននិងទាន់ពេលវេលាផងដែរបាទប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកាត់ហេតុគាត់ថាឃើញផ្សែងហុយបាទចេញពីផ្ទះហើយពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាយកបំពង់ពលអគ្គិភ័យបាញ់ពលដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ទេទៅខាងរថយន្តពលអគ្គិភ័យប្រើប្រាស់រថយន្តអស់6គ្រឿងបាទទៅបាញ់រលត់បាទនេះគឺឆេះនៅលើជាន់ទី4គឺវាបាក់ជួយណាស់នៅខ្ពស់ពេកដោយសារតែតំបន់ភូមិខ្លះរៀងស្មុគស្មាញផ្លូវពិបាកចូលហើយដូចបាញ់មិញចឹងគឺបានលើកឡើងថាសូមពៀវនេះឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអធិស្ឋាននៅក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងបើសិនជាឮសំឡេងប្រកាសអាសន្នសុំផ្លូវពីរថយន្តសង្គ្រោះនានាទាំងអស់ហើយមានតែអែបគៀនចាអែបគៀនឲ្យទុកផ្លូវឲ្យពួកគាត់ទៅចាគឺគាត់
គាត់ទៅព្រោះអីគាត់មានធុរៈបន្ទាន់អញ្ចឹងគឺយើងអាចមកគៀនមកអាហ្នឹងមួយទៀតហើយចំពោះរឿងមួយទៀតបើសិនជួបហេតុការណ៍ចឹងហើយបងប្អូនដែលកាត់តំបន់កើតហេតុហ្នឹងសូមមេត្តាធ្វើដំណើរតាមធម្មតាទៅកុំឈប់មើលនៅកន្លែងហ្នឹងព្រោះថាវាកក់ស្ទះកាន់តែខ្លាំងវាពិបាកធ្វើការកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងសម្រួលគ្នាទៅចាំមកមើលព័ត៌មានក៏បានដែរមិនចាំមើលនៅកន្លែងកើតហេតុតែព្រោះអីទុកដើម្បីទុកចន្លោះទៅដើម្បីខាងសម្បត្តិទៅគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើការផងដែរហ្នឹងការអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយផ្សេងទេតកតងទៅនឹងការបើកផ្លូវឲ្យរថយន្តទឹកឡានទឹកដូចជាឡានសង្គ្រោះអីគឺគាត់មានអត្ថិភាពទៅមុនអញ្ចឹងដោយសារគាត់មានធរៈហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសូមឲ្យបើកផ្លូវនៅកន្លែងណាដែលមានបញ្ហាអីចឹងគឺគាត់គួរណាកុំឈប់មើលអីគឺទៅហួសទៅដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ចា៎បាទយើងឃើញតាមរូបភាពគឺមានការជួយគ្នាយ៉ាងស្រៈដៃស្រៈជើងបាទព្រោះថាជាន់ទី4ម៉ាស៊ីនឆេះទៅមានការរៀលអីចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់បណ្ដាផ្ទះផ្សេងហើយមិញខាងអង្គភាពពលរដ្ឋអគ្គិភ័យគាត់សុទ្ធតែប្រើរថយន្តដែលអាចប្រើប្រាស់បាញ់ទៅដល់អគារខ្ពស់បាទមិញគឺសុទ្ធតែរថយន្តដែលទើបតែទទួលជំនួយពីខាងកូរ៉េណាថ្មីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយបាញ់នៅអគារខ្ពស់បានបាទហើយយើងបន្តព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់ចោលលួចកាបូបបាទ2នាក់ទាំងព្រឹកតែម្ដងនៅខាងក្រោយក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីបាទប្រជាការពារភូមិនិងនគរបាលប៉ុស្តិ៍ខណ្ឌដង្កោនឹងបានចាប់បានជនសង្ស័យ2នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបពីស្ត្រីម្នាក់កាលពីវេលាម៉ោង5និង45នាទីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2015បាទនៅខាងក្រោយក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីភូមិសម្បួរសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោជនសង្ស័យដែលខកខ្លួននោះទី1មានឈ្មោះថាហេងរតនាភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដទេស្នាក់នៅសង្កាត់ព្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពើមានស្រុកកំណើតគឺនៅខណ្ឌច្បារអំពើបាទហើយទី2មានឈ្មោះថាស្រីវិរៈភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដដូចគ្នាស្នាក់នៅខេត្តកណ្ដាលចំណែកឯស្ត្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះថានងស្រីលីនភេទស្រីអាយុ27ឆ្នាំជាកម្មការិនីបាទស្នាក់នៅសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបើតាមសម្ដីនារីរងគ្រោះបានដឹងថាដោយរូបគេ2នាក់គូដណ្ដឹងនឹងបានចេញពីផ្ទះបាទមីងនៅឯកោះពេជ្រនឹងរួចហើយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ371ទៅដើរពីកាតលិចមកដល់ស្ថានីយ៍បឹងកំពន់ក៏មានជនសង្ស័យ2នាក់ជិះម៉ូតូស្របទិសគ្នារួចធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបបានហើយក៏ជិះរត់គេចខ្លួនតែនារីរងគ្រោះក៏ជិះម៉ូតូដេញតាមហើយស្រែកថាចោលមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើក៏បានខាងប្រជាការពារភូមិនឹងក៏ជួយចាប់តែម្ដងទៅស្ត្រីរងគ្រោះបានដឹងថានៅក្នុងកាបូបនោះគឺមានលុយតែ$1បាទចុច20សេនទេលុយ$1.5កាក់បាទ$1.5កាក់ទេបាទគាត់ចុចអញ្ចឹងមានថា$100 $120បាទយីកាលណាកាបូបណាមាន$20សេននេះក៏តិចមែនបាទចង់ឆ្ងល់ឃើញខាងយើងចុចបាទចំណែកជនសង្ស័យនឹងម៉ូតូនគរបាលគឺបានចាប់តាមប្រមាញ់បានតែម្ដងបាទនេះគឺវិជារដ្ឋគាត់ស្រាក់គ្នាណាបាទនេះមានអ្នកទប់ជាប់ទេណាបើមិនអត់ជាប់ច្បាស់ជាត្រូវចាមកទាំងអស់អញ្ចេះបាទអញ្ចឹងគុំទៅវាយគាត់អីធ្ងន់ធ្ងរចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីទៅបាទតែអ្នកដែលធ្លាប់បាត់ហ្នឹងគាត់សុំដៃដែរដូចគាត់និយាយចឹងថាលួចមិនចំរបស់ខ្លួនឯងអត់ដឹងថាខឹងប្រហែលទេតែពេលតែចំរបស់ខ្លួនឯងបានដឹងតែម្ដងចាហ្នឹងគាត់ថានេះជាការលើកឡើងពីទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះទៅចាប់ពួកគាត់ឲ្យសមត្ថកិច្ចក៏វាជារឿងល្អមួយដែរចាបាទចាឥឡូវនេះយើងខ្ញុំទៅពីអ្នកសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចាចប់បញ្ចប់ព័ត៌មាននេះវគ្គទី3ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយជួបគ្នានៅវគ្គទី4ជាបន្តចាឥឡូវនេះបន្តព័ត៌មាននៅក្នុងវគ្គទី4ដែលជាវគ្គចុងក្រោយគឺនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាធ្វើឲ្យផ្ទះចំនួន35ខ្នងនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប៉ាងរបើកដំបូលជញ្ជាំងនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីចំណាំម្នាក់រងរបួសផ្ទះចំនួន35ខ្នងនៅក្នុងភូមិចំនួន6នៅក្នុងឃុំជ្រៃបាក់និងឃុំរលីបអ៊ីស្រុករលីបអ៊ីបានរបើកជញ្ជាំងនិងប៉ាងដំបូលដោយសារតែភ្លៀងខ្យល់និងព្យុះកន្ត្រាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃ7មិថុនានៅក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់បានរងរបួសស្រាលហើយលោកសឹមចន្ទធីអធិការនគរបាលស្រុករលីបអ៊ីបានឲ្យដឹងថានេះចាគឺជាស្ត្រីចំណាស់ជនរងគ្រោះនេះគឺឈ្មោះនាងពតអាយុ77ឆ្នាំរងរបួសបែកក្បាលដោយសារតែកំណាត់ឈើសម្រាប់ផ្ទះប៉ើងធ្លាក់មកចំក្បាលហើយលោកបន្តថានៅក្នុងចំណោមផ្ទះទាំង35ខ្នងនេះមានប៉ើងសង្កសី112សន្លឹកប៉ើងហ្វីមរ៉ូស៊ីម៉ង់384សន្លឹកនិងក្បឿង327សន្លឹកចានេះគឺបញ្ហាអាកាសធាតុចានៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយដោយសារតែយើងចាប់ផ្ដើមដល់រដូវធ្លាក់ភ្លៀងហើយបងប្អូនទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរចាឥឡូវនេះបន្តទៅរឿងជាបន្តទៀតគឺអគ្គិភ័យឆាបឆេះផ្ទះមួយខ្នងនៅក្នុងក្រុងស្ទឹង
ស្ទឹងសែនគឺលំនៅឋានមួយខ្នងដែលសង់ពីឈើប្រក់សង្កសីគឺមានទំហំ6ម៉ែត្រគុណនឹង8ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃស្បូវសង្កាត់អូកុនថក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាបឆេះទាំងស្រុងព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនកាលពីវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃ 8 មិថុនាព្រឹកមិញនេះតែម្ដងតាមរផលព័ត៌មានពីកន្លែងការហេតុបានដឹងថាមុនពេលការហេតុគេឮសំឡេងផ្ទុះមួយស្រាប់តែមានអណ្ដាតភ្លើងឆេះខ្មួលខ្មាញ់នៅកណ្ដាលផ្ទះខណៈដែលមានម្ចាស់ផ្ទះមិននៅគឺទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅឯចុងភូមិប៉ុន្តែអ្នកជិតខាងបានជួយដល់ទឹកពលុតដែរតែពលុតមិនទាន់ព្រោះភ្លើងនឹងឆាប់ឆេះពេញអស់ទៅហើយចាហើយមានខ្យល់ផងប្រពន្ធព័ត៌មានបានបន្តថាក្រោយពេលការហៅសមត្ថកិច្ចបានហៅរថយន្តពលុតអគ្គិភ័យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំបានមកជួយពលុតអស់ពីឡានដែរហើយដល់ពេលនោះអណ្ដាតភ្លើងបានឆាប់ឆេះអស់ទាំងស្រុងទៅហើយគ្រាន់តែអាចជួយមិនឲ្យរាលដាលបន្តទៅផ្ទះអ្នកជិតខាងតែប៉ុណ្ណោះហើយម្ចាស់ផ្ទះមកពីធ្វើការឲ្យគេវិញបានឃើញផ្ទះខ្លួនឯងត្រូវឆាប់ឆេះដួលរលំហើយនោះក៏ស្រែកទៅហៅយំទាំងម្ដាយទាំងកូនស្ដាយសំណោះទ្រព្យសម្បត្តិដោយមិនបានយកអ្វីបានបន្តិចសោះសូម្បីតែសម្លៀកបំពាក់ក៏គ្មានដែរសមត្ថកិច្ចបានបន្តថាម្ចាស់ផ្ទះរងគ្រោះឈ្មោះឆៃគីនិងប្រពន្ធឈ្មោះខឹមផាលីរស់នៅភូមិឃុំខាងលើហើយសមត្ថកិច្ចដដែលក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាអគ្គិភ័យនេះបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីទើបបណ្ដាលឲ្យទុសេខ្សែភ្លើងយ៉ាងនេះតែម្ដងចានេះគាត់ទៅបាត់ពីផ្ទះអស់លីងចាតែបើត្រឡប់មកវិញគឺអត់មានអីនៅសល់តែកម្មចដាចាគឺជារឿងមួយសោកស្ដាយហើយរន្ធត់សម្រាប់គាត់មែនតើចាបាទនេះក៏ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ធ្លាប់សំយូរមកហើយណារំបានផ្ទះមួយហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងគឺសំយូរមកហើយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងជួយក៏ទ្រាំគ្រប់គ្រងគាត់ផងណាគាត់ខ្វះខាតហើយនៅខេត្តកំពង់ធំណាបាទឆេះខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងណាគាត់កូនគាត់ទៅហូរយំអស់ទៅហើយបាទនេះគឺបញ្ហាគីភីចឹងបងប្អូនត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបន្តព័ត៌មាននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យវិញម្ដងប្រជាពលរដ្ឋ350គ្រួសារនៃស្រុកអន្លង់វែងនឹងនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបដិសេធចំពោះបុគ្គលដែលអាងថាជាតំណាងពួកគាត់បាទប្តឹងអាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យថាលួចយកដីពួកគាត់លក់នោះបាទដី 1000 ហិកតាដែលបានកាត់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ350គ្រួសារនៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលតំណាងឲ្យពួកគាត់បាទខ្លាយចោតប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរលួចលក់នោះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបដិសេធដីចំនួន 1000 ហិកតាត្រូវបានកាត់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ350គ្រួសារនៅចំណុចអូអំបើក្នុងភូមិអូតាមេងនៃស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវបានបុគ្គល9រូបដែលតំណាងឲ្យខ្លួននឹងថាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ប្តឹងថាអាជ្ញាធរបានលួចខុបខិតគ្នាលក់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បដិសេធកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីអាដាមសថាវីអភិបាលខេត្តចុះទៅដល់ទីតាំងចំណុចនោះដីចំណុចខាងលើត្រូវបានអាដាមសថាវីស្នើសុំឲ្យអាដាមគុណគឹមប្រធានការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តឧត្តរមានជ័យពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន 1000 ហិកតាកាត់ចេញពីតំបន់ព្រៃបរិស្ថានបាទដែនជម្រកសត្វព្រៃជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន350គ្រួសារបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងថ្មីរបស់តំណាងខ្លាំងៗនៃប្រជាពលរដ្ឋអាដាមសថាវីបានបើកកិច្ចប្រជុំភ្លាមក្នុងនោះអាដាមបានយកក្រដាស់បណ្ដឹងរបស់ក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9នាក់ដោយមានទាំងស្នាមមេដៃផងនោះពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កំពុងតែទទួលការវាស់វែងដីឲ្យពួកគាត់ពិតប្រាកដនៅក្នុងទំហំដី 1000 ហិកតាដោយខាងក្រមមន្ត្រីជំនាញប្រចាំអចិន្ត្រៃយ៍ខេត្តអាដាមសថាវីបានលើកឡើងខ្លឹមសារចំនួន4នៃពាក្យបណ្ដឹងដែលបានចោទប្រកាន់ថាទី1អាដាមសថាវីដេញប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយរស់នៅលើចំណុចនេះចំនួន18ដងបាទទី2គឺវាស់ដីក្នុង 1000 ហិកតានេះឲ្យតែមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចមិនវាស់វែងជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទទី3លួចលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនទី4ចោទប្រកាន់ថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាយប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់3នាក់និងវាយស្ត្រីម្នាក់ពោះ6ខែឲ្យរងរបួសធ្ងន់បាទនេះគឺសុទ្ធតែមានការចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែអាដាមសថាវីបានចុះទៅដល់ទីតាំងនឹងមិនមែនទេប្រជាពលរដ្ឋគាត់350គ្រួសារគាត់ថាមិនបានដោយការលើកឡើងរបស់ជនខលខូចដែលខ្លាញ់បន្លំនោះទេបាទរាល់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់បុគ្គលទាំង9រូបខាងលើត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន350គ្រួសារបដិសេធនឹងធ្វើការប្តឹងបកវិញចំពោះបុគ្គលទាំងអស់នោះប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងទៀតថាពួកគាត់មិនដែលឃើញវត្តមានអាដាមសថាវីមកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ខាងលើនោះទេបាទហើយពួកគាត់បានបង្ហាញនៅស្នាមមេដៃពិតប្រាកដបង្ហាញជូនដោយក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះមានស្នាមមេដៃខ្លាំងៗរបស់ពួកគាត់ហើយឈ្មោះតំណាងក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះក៏មានឈ្មោះឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ទៀតផងប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់បានស្លាប់យូរឆ្នាំអស់ទៅហើយហើយអ្វីក៏មានមេដៃមកប្តឹងតទៅទៀត
បាទជាចុងក្រោយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមសតវីនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានជួយប្រជាពលរដ្ឋ350គ្រួសារនឹងដែលមានទីលំនៅនិងមានដីស្រែចម្ការពិតប្រាកដបាទអញ្ចឹងជាងការមានអ្នកបកគោប្រកាសខ្លាំងខ្លាយ៉ាងដែរមាន8 9អ្នកអញ្ចឹងដើរបកគោប្រកាសអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងតទៅចុះទៅដល់ទីតាំងបានដឹងថារឿងនឹងវាយ៉ាងណាបាទឥឡូវយើងបញ្ចប់នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យតែប៉ុណ្្នឹងចុះព្រោះអាជ្ញាធរបានដោះស្រាយហើយបានជួយប្រជាជនពិតប្រាកដបាទឥឡូវយើងបន្តព័ត៌មាននៅខេត្តតាកែវវិញម្ដងម៉ូតូបុកម៉ូតូបាទរងរបួសធ្ងន់នឹងស្រាល4នាក់បាទហើយខេត្តតាកែវនោះគឺបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែមានរាល់ថ្ងៃតែម្ដងមនុស្សចំនួន4នាក់បានរងរបួសធ្ងន់នឹងស្រាលដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូដែលបើកបញ្ច្រាស់ទៅគ្នាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 6:40 នាទីតាមបណ្ដោយផ្លូវ129ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ22 23ស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃលវាខាងកើតឃុំព្រៃលវាស្រុកព្រែកកបាសខេត្តតាកែវលោកជុំឈឿនអធិការស្រុកព្រែកកបាសបាននិយាយដឹងថាម៉ូតូម៉ាក CBR ពណ៌សគ្មានស្លាលេខបើកបរដោយឈ្មោះសាយសុផាន់បាទភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃលវាឃុំព្រៃលវាស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវបានរងរបួសធ្ងន់បានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នក្រុមគ្រួសារបានដឹកយកទៅប្រទេសវៀតណាមហើយចំណែកឯម៉ូតូមួយគ្រឿងផ្សេងទៀតគឺម៉ាក Suzuki Smash ពណ៌ខ្មៅស៊េរី2008គ្មានសាលេខបើកបរដោយឈ្មោះអៀនសុផលភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំនោះរងរបួសធ្ងន់រួមជាមួយនឹងអ្នកដំណើរ2នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសស្រាលអ្នកឃើញហេតុការណ៍បាននិយាយប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញម៉ូតូធុនធំពណ៌សមួយគ្រឿងនឹងបើកបរគ្រឿងទៅដៅពីកើតទៅលិចបាទក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏បានរេចង្កូតទៅបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងផ្សេងទៀតដែលជិះគ្នា3នាក់ដែលមិនច្រាស់ទៅគ្នាពេញទំហឹងតែម្ដងបាទបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាលបាទនេះគឺបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តឥឡូវយើងបន្តព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលវិញម្ដងបាទសមត្ថកិច្ចស្រុកស្អាងពីររូបរងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើទារុណកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើជនសង្ស័យបាទនេះគឺមានការចោទប្រកាន់ហើយអញ្ចឹងខាងអាជ្ញាធរមកទៅបាទសមត្ថកិច្ចស្រុកស្អាងចំនួន2រូបបានរងការចោទប្រកាន់ពីជនសង្ស័យម្នាក់ថាបានធ្វើទារុណកម្មវាយដំធ្ងន់ធ្ងរមកលើរូបខ្លួនក្នុងពេលសួរចម្លើយបាទលើករណីចោទប្រកាន់ពីស្ត្រីនៅជិតខាងម្នាក់ថាបានលួចកាបូបមិត្តប្រុសរបស់ខ្លួនបើតាមការដឹងពីជនសង្ស័យឈ្មោះថាញៀនថនអាយុ28ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រែកត្រែងឃុំសំញោស្រុកស្អាងបាទបាននិយាយដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2015សមាជិកប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំសុត្បូទញោបាទបានកោះហៅខ្លួនមកសាកសួរទាំងដៃចប់សរោមបាទព្រោះមានជំងឺនៅក្នុងសំណុំរឿងចោតប្រកាន់បាទពីអ្នកក្បែរខាងឈ្មោះថាត្រីសុផលភេទស្រីថាបានលួចកាបូបលុយរបស់ខ្លួនគណៈដែលស្ត្រីដើមបណ្ដឹងខាងលើបានកំពុងរៀបចំធ្វើពិធីឡើងផ្ទះបាទរឿងនេះគឺផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបាទគាត់ទៅឡើងផ្ទះអីចឹងណាបាទហើយទៅក៏មានការឆក់កាបូបឆក់អីហ្នឹងបាទហើយមានការចាប់បានជនសង្ស័យឥឡូវតមកទៀតបាទតមកទៀតហើយរឿងតមកទៀតបាទជនសង្ស័យខាងលើបានបន្តថាក្រោយពីខ្លួនបដិសេធទៅលើបណ្ដឹងស្ត្រីនោះស្រាប់តែគេឃើញសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកស្អាងបើកឡានមកនាំខ្លួនយកទៅសាកសួរនៅអធិការនគរបាលស្រុកស្អាងតែម្ដងបាទលុះពេលសមត្ថកិច្ចដឹកខ្លួនទៅដល់គេសួរនាំនៅក្នុងបន្ទប់សួរចម្លើយដោយឈ្មោះភក្តីពីទូបាទអនុប្រធានផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌស្រុកស្អាងនិងឈ្មោះយ៉តប៊ុនធីមន្ត្រីផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌជាអ្នកសួរចម្លើយក្រោយពេលសួរដល់ក្នុងបន្ទប់នីតិវិធីសួរចម្លើយរបស់សមត្ថកិច្ចទាំងពីរនាក់បាទទី1ក៏បានទះកំភ្លៀងធ្វើឲ្យជនសង្ស័យវិលហើយឃើញជនសង្ស័យនៅតែមិនឆ្លើយសារភាពទៅលើបណ្ដឹងស្ត្រីខាងលើទី2នោះគឺសមត្ថកិច្ចម្នាក់នោះបានទាត់មកលើរូបខ្លួនចំនួន2ជើងបាទមួយជើងចំឆ្អឹងជំនីខាងស្ដាំមួយជើងទៀតចំបាទជំនាញក្អមបាទកដៀតក្អមបាទជាក្អមកាយណាទៅយ៉ាងនេះចកេះគៀនចកេះណាបាទធ្វើឲ្យជនសង្ស័យដួលបកាច់ទៅលើកំរាលឥដ្ឋបាទលុះពេលឃើញដួលបកាច់ដូច្នេះសមត្ថកិច្ចម្នាក់ក៏បានយកជើងជន់ក្បាលខ្លួនបាទកុំឲ្យបកាច់ហើយម្នាក់ទៀតក៏បានទាញខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងបានវត្តទៅលើខ្លួនជាច្រើនដងបាទហើយដោយសារតែខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់ស្ត្រីជាដើមបណ្ដឹងទៅមិនព្រមសារភាពដូច្នេះបាទហើយពេលមិនព្រមឆ្លើយសារភាពដូច្នេះមានមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានស្រែកទៅខាងក្រៅថាបើមិនសារភាពគឺអាកសម្លាប់វាទៅអូសាហាវផងណាបាទក្រោយពីធ្វើទរណកម្មដូច្នេះហើយទៅគេសាកសួរធ្វើកំណត់ហេតុហើយឲ្យក្រុមគ្រួសារជនសង្ស័យធានាផ្តិតមេដៃត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពាក្យព័ន្ធករណីខាងលើនេះលោកយ៉តប៊ុនធី
មន្ត្រីផ្នែកព្រំប្រទានរងការចោទប្រកាន់ខាងលើបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានប្រើនីតិវិធីវេដំទៅលើជនសង្ស័យនោះឡើយបាទគឺគ្រាន់តែសួរនាំធ្វើកំណត់ហេតុទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ស្ត្រីខាងលើតែប៉ុណ្ណោះបាទចំណែកឯឈ្មោះលោកវិរៈសេនីយ៍ត្រីបាទសាយសាវ័នបាទអធិការស្ដីទីស្រុកស្អាតក៏បានបដិសេធដែរថាគុំថាឡើយជនសង្ស័យលួចកាបូបដូច្នេះទោះឃើញបទល្មើសជាក់ស្ដែងដេញចាប់ប្រថាប់ប្រភេទនេះក៏ដោយក៏សមត្ថកិច្ចរបស់លោកសួរចម្លើយក៏មិនធ្វើទរណកម្មដែរបាទករណីខាងលើនេះក្រុមគូសាជនសង្ស័យធឿនថនប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងហើយថានឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទទៅលើស្ត្រីដែលជាម្ចាស់ពាក្យបណ្ដឹងវិញដើម្បីស្ដារកិត្តិយសខ្លួនដែលជាមនុស្សស្អាតស្អំបាទនេះគាត់មានការចោទប្រកាន់ហើយសមត្ថកិច្ចគាត់បកស្រាយថាគាត់មិនបានធ្វើទេអត់បានធ្វើទរណកម្មទេអានេះយើងអត់ដឹងយ៉ាងណាដែរទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាការពិតមែនក៏ចូលរួមជារឿងមួយគួរសោកស្ដាយដែរណាព្រោះថារបប8ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃរឿងទរណកម្មរឿងអីនេះគឺកន្លងផុតអស់ហើយអត់មានទេឥឡូវយើងមានតែច្បាប់ចាសួរចម្លើយត្រឹមត្រូវលើកច្បាប់មកនិយាយតែម្ដងនេះគាត់ថាយើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេពិតឬក៏មិនពិតខាងភាគីខាងជនសង្ស័យគាត់អ្នកបកស្រាយទេយើងអត់បានដឹងទេអញ្ចឹងណាហើយក៏សង្ឃឹមថាវាមិនមែនជាការពិតទៅចោះចាសង្ឃឹមថាមិនមែនជាការពិតតែសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នក៏គ្មានការធ្វើទរណកម្មអីអញ្ចឹងដល់ថ្នាក់យកជើងជន់ក្បាលជន់អីដូចគាត់បកស្រាយមកអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាគ្មានទង្វើបែបហ្នឹងកើតឡើងទៅចោះចាបើមានក៏ជារឿងអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់គ្នាណាព្រោះថាជួនកាលជនសង្ស័យគ្នាមានសិទ្ធិបាទអញ្ចឹងជនសង្ស័យទាំងឡាយគឺមានសិទ្ធិណាអាចរកមេធាវីរកអីបានដើម្បីការពារខ្លួនបាទយើងមានសិទ្ធិមិនឆ្លើយព្រោះតាមការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់របស់ខាងគណៈមេធាវីណាគាត់ច្បាប់ថាឲ្យអ្នកទាំងអស់ដែលមានការចោទប្រកាន់ហ្នឹងអាចរកមេធាវីការពារខ្លួនបាទជួនកាលទៅយើងមានសិទ្ធិមិនឆ្លើយណានៅក្នុងការសួរចម្លើយហ្នឹងបាទឥឡូវយើងបញ្ចប់ព័ត៌មាននឹងតែព្រឹងចុះកញ្ញាសេនាងបាទចាលោកអ្នកជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយជាខ្ញុំតាពីអ្នកក៏សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកខណៈនេះយើងខ្ញុំរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា